Good evening. Добър вечер. I'm very happy that we can see each other even at this moment. Многу сум среќен што можеме повторно и овој миг да се видиме. I hope that you had a better day today than yesterday, Се надевам дека имавте подобар ден од вчерашниот, because last night when I spoke and I asked you how many of you had a hard day, many hands was raised up. затоа што минатата вечер кога ве запрашав колкумина од вас поминавте тежок ден, мнозина кренаа рака. But if you had a hard day even today, Но и ако сте имале и денес тежок ден, ask the Lord to help you to understand the precious lessons He wanted you to study today and learn today. побарете од Бога да... Can you repeat? Yes, I'm trying to say that we need to see what was those lessons that God wanted to learn us today. Побарете од Бога да ви покаже кои беа тие лекции кои што Господ сакал да ви ги укаже во вашиот Because живот. in every day we have to understand precious lessons. Бидејќи секој ден треба да разбереме некои драгоцени поуки за нас. I want to ask you, do you see that we have come already to the half of our meetings again? Дали, сега да ја прашам, дали ви гледаме дека дојдовме некаде на средината од нашите предавања? We are having only few occasions when we can study together, Имаме уште неколку можности кога ќе можеме заедно да проучуваме. and then this tall brother will have to go. И потоа овој висок ваш брат ќе треба да замине. And then maybe you will have a little bit more peace in your life. И можеби тогаш ќе имате многу повеќе мир во животот. Last night one brother came to me and said, Brother Andrew, last night you beat us very well. Минатата вечер ми дојде еден брат и ми рече, минатата вечер доста добро не изудара. You know, my brothers and my sister, God is the one that is wounding us spiritually, but in the same time He is able to heal our lives. Знаете ли дека Господ е оној кој што може да не рани во духовна смисла, но во исто време и да не исцели. I hope that you are ready even tonight to study from the Word of God. Се надевам дека и вечерва сте спремни да проучуваме од Божјото Слово. Again, we want to understand lessons from the healing of waters. Повторно би сакале да разбереме некои од лекциите при исцелувањето на And водите. especially tonight, we want to put our attention on the family life. Посебно оваа вечер сакам да ставам акцент на семејниот живот. And the desire that God is having to bring true revival and true reformation in our families. И копнежот, желбата што има Господ да спроведе вистинско оживување и реформа во нашите семејства. Now, you remember, we have repeated this quotation again and again, Се сеќавате дека неколку пати го повторуваме веќе овој цитат and I hope that you will remember these words forever. и се надевам дека за секогаш ќе останат врежани овие зборови. This is being said. Many are the spiritual lessons to be gathered from the story of the healing of waters. Во цитатот се вели дека постојат многу духовни лекции кои што можат да бидат придобиени, значи добиени од оваа сторија на исцелување на The водите. new vessel, Новиот сад, the salt and the солта spring, и изворот, all are highly symbolic. сите се високо символички. Now we remember we have studied from 2 Kings chapter 2. Се сеќавате дека проучувавме од втора книга Цареви, 2 Kings chapter 2, starting at verse 19 to verse 22. втора книга Цареви, втора глава, почнувајќи од 19 до 22 стих. This is the passage where we are dealing with the healing of waters. Ова е еден пасос од Библијата каде што се бавиме со исцелувањето на водите. Now, in that Bible passage, we are being told about some waters that they were bringing death. Во овој библиски пасос се кажува за вода која што носела само смрт. And these waters were bad waters. И овие води, оваа вода била лоша. And because of those waters, nothing was growing. Тројката. И бидејќи заради оваа вода ништо не растело. The land that was surrounding that city was under a curse.
Значи, земјата која што била околу градот Ерихон била проколната. Now let's remind ourselves, and I'm not going to open all the Bible verses, Да се подсетиме, меѓутоа нема да ги отвараме сите стихови, but if you are taking notes, please take notes and you can go and read again at home. но ако прибележувате, тогаш прибележете и повторно дома можете самите да прочитате. Now, waters in the Bible are representing people, Водите во Библијата кажавме дека ги представуваат народите, nations, languages. нациите, Now, јазиците. you can write down Revelation chapter 17, Овде може да запишете Откровение 17 глава, verse 15, стих 15, and then you can read Isaiah chapter 17, а потоа Исаија 17 глава, verse 12 and verse 13. стих 12 и 13. These two witnesses Овие два сведока are establishing very clear многу јасно that велат in the Bible, waters can represent people, nations, languages, multitudes. дека во Библијата водите ги представуваат народите, нациите, мноштвото. Now, the Bible is saying in this passage that the waters were bad, were evil. Во овој пасус Библијата ни вели дека водите беа лоши, беа Is the затруени. Bible saying that in the last days, Дали Библијата ни вели дека во последните денови the condition of the people in the last days состојбата на луѓето во последните денови is going to be a bad condition, an evil ќе condition? биде лоша, ќе биде зло, луѓето ќе бидат лоши и злобни. Let's go together in the book of 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy. I'm going there. You are a preacher. This is why you know. 2 Timothy chapter 3. Знаев дека таму ќе оди во втора книга Тимотеј, 3 глава, And we want to read verse 1. и ќе читаме од први стих. Then we want to read verse 13. Here the Bible is describing the condition of the humanity, even the condition of the church in these last days. Значи овде Библијата ја опишува состојбата на човештвото, па дури и состојбата на црквата во последните денови. Now let's read again, let's read verse 1, please. Значи втора книга Тимотеј, второ послание до Тимотеј, 3 глава, први стих. А ова знај го, во последните денови ќе настанат тешки времења. Thank you. So we are dealing with the last days. Значи се бавиме овде со последните денови. What is going to happen in the last days? Што ќе се случува во последните денови? Now let's read verse 13. Да го прочитаме сега 13-тиот стих. Verse 13. Yes? 13 стих, кој гласи: додека злите луѓе и измамниците ќе напредуваат во злото, измамувајќи и бивајќи измамени. So what is going to happen in the last days with the people? Значи, што ќе се случува со луѓето во последните денови? They will become better and better? Дали ќе станат подобри и подобри? No, the Bible is not saying this. Не, Библијата не го вели тоа. The Bible is saying that humanity is going to go from worse to worse. Значи, Библијата не вели дека човештвото ќе станува се полоши и полоши. Deception is going to be everywhere. Измама ќе има насекаде. And this thing is not going to happen only in the world generally, И ова нешто нема да се случува само генерално во светот, but this condition is going to be among so-called Christian, the Church of меѓутоа God. ваквата состојба ќе биде присутна и меѓу така наречените христијани, Now, односно Божјата црква. Let's read again from verse 1 to verse, let's read from verse 1 to verse 5. Please. Значи читаме повторно сега втора послание до Тимотеј во 3 глава од 1 до 5. Yes? А ова знај го, во последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат само живи, сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од незината сила. So do you see that here is being described the condition of the people Дали гледаме дека овде се опишува состојбата на луѓето, that they love pleasures more than love God?
кои што повеќе ги сакаат задоволствата отколку Бога. And then the Bible is saying that they have a form of godliness. А потоа Библијата ни кажува дека имаат и само форма, So they облик на побожност. appear in exterior is appearing like that they are good Christians. Значи надворешно изгледаат како да се добри These христијани. people, they live for God, Тие живеат за Бога. but they lack the power of God. Меѓутоа им фали Божјата сила. This is the condition that we are going to see in the last days. Ова е состојбата која што ќе може да се види во последните денови. In Matthew chapter 24, Во 24-тото поглавје на from Матеј, verse 37 to 39, 37 и 38 стих, Jesus had said, as it was in the days of Noah, Исус вели дека како што беше во времето на Ное, the same shall it be in the last days. така ќе биде и во последните денови. And if you read Genesis chapter 6, И ако прочитате во Битие 6 verse глава, 5, 5 стих, the Bible is saying that in Noah's days, Библијата ни вели дека во времето на Ное, the thoughts of the people, their imagination, значи мислите на луѓето was only to evil things. беа само зли. They were not planning nothing for good. Значи ништо не размислуваа, а да беше добро. The mental faculties were so degraded. Значи нивните ментални способности беа толку многу деградирани. They were thinking it was going only to evil things. Значи размислуваа само за зли нешта. And this condition is going to be repeated in the last И days. ваквата состојба ќе биде повторена во последните денови. Now the waters represent people, yes? Нели рековме водите го представуваат народите, нациите, Languages, yes? јазиците. Now, these waters need healing. Значи на овие води им е потребно исцелување. God is willing to help the people. Господ сака да им помогне на луѓето. And if we want to see a better way of things in society, И ако сакаме да видиме нештата да тргнат во подобар смер во општеството, we need to go and work from the spring of the waters. тогаш треба да одиме и да почнеме да работиме од изворот на Now водите. let me ask you this. Да ве запрашам. What is the spring? What is the source? Кој е изворот? From what place it's starting the, how can I say, multiplying of people on this earth? Од каде, значи од кое место започнува умножувањето на народот на овој свет? How is the people, how the people become so big in our days? Yes, You like mean I'm speaking in about numbers? in numbers, yes. Значи како се размножуваат луѓето, на кој начин станува токав голем број? Еве денеска имаме 7 Because we need to understand what represent this spring also. Треба да разбереме значи што представува и изворот. Let's go to the book of Acts chapter 17. Да одиме во книгата на Дела апостолски, Acts chapter 17, глава 17. and we want to read from here verse 26. 17 verse 26. Апостолски дела 17 глава 26 стих. Let's see what it was the spring from where we see all these people in this earth. Значи да видиме каде е изворот, од каде потекнуваат сите луѓе во овој свет. Now listen what the Bible is saying. Послушайте Yes? што вели Библијата, Please. 26. Тој исто направи целиот човечки род да потекнува од еден човек и да се насели по лицето на целата земја, откако има предели одредени времиња и граници на нивните живеалишта. Now from where were all the people started? Значи од каде потекнуваат? What was Каде the source? зачнале сите луѓе? Кој е изворот? What was the spring of all the people on this earth? Кој е изворот на We are целото saying човештво? Adam, yes? Од Адам. But Adam was not able to produce, how can I say, children by himself. Меѓутоа Адам не можел сам да произведе деца, нели? So when we are thinking to this spring, we are speaking about the family. Значи кога зборуваме за изворот, мислиме на фамилијата, на семејството. Let's go to the book of Genesis chapter 1. Да отвориме во Битие прва глава, значи на самиот почеток. Genesis chapter 1, and let's listen the command of God to Adam and his wife. И да видиме каква заповед им дал Бог на Адама и на неговата жена. Genesis chapter 1, and let's read verse 27 and 28. 27 и 28 стих од прва глава Битие. Let's read together. Бог Yes? го создаде човекот во својот лик. Тој го создаде во Божиот лик, Yes. ги создаде машко и женско. Yes. И Бог ги благослови и им рече Yes. Бог,
Плодете се и множете се, Yes. и наполнете ја земјата и подчинете ја. Yes. Владајте над рибите во морето и над птиците во воздухот и над сите живи суштества што лазат по земјата. Now, thank you very much. So, the spring of the nations, Значи изворот на нациите, the spring of the people of this world is being represented by the family. и изворот на сите народи, значи луѓето на овој свет е представен преку семејството. Now, let's read this quotation from the Spirit of Да го Prophecy. прочитаме сега овој цитат од Духот на пророштвото. I am very happy that the Seventh-day Adventist Church has a prophet. Многу сум среќен што Адвентистичката црква има пророк. And I don't know if you have seen night after night И не знам дали забележавте секоја вечер that everything that we are reading from the Bible дека се што читаме од Библијата is only confirmed also in the writings of Ellen Gold White. е исто така потврдено и преку списите на Елен Голдвајт. She is not adding nothing to the Bible. Таа ништо не додава на Библијата. She only helps us to understand the Word of God that we are neglecting so much. Туку само ни помага да се осврнеме повеќе на Библијата, која што толку многу ја запоставуваме. Now listen what she is saying. This is Adventist Home, page 15. Послушаме, ова е од Среќен дом, како беше, не? Adventist Home. Ја. Society is composed of families. Обштеството се состои од фамилии. And the families are the result of the head of the families. And they are becoming, and the family is what the heads of the families make it. Yes? And the families Добро, фамилиите is what the heads of the families, the ruler, like the е leader of the оној family, кој што главата на фамилијата make it. ќе ја направи. Семејството Now, е такво listen како here. што ќе го направи главата на семејството. Out of the heart are the issues of life. Од срцето произлегуваат нештата на животот. And the heart of the community А срцето на заедницата, of the church на црквата and of the и nation на нацијата is the household or the family. е семејството, фамилијата. Now, the well-being of society, Значи добробитот на општеството, the success of the church, успехот на црквата, the prosperity of the nation просперитетот на нацијата depend upon home influences. зависат од влијанијата во домот. Now, we said that the waters are bad. Рековме дека водите се лоши Now, the people are becoming evil and evil. и дека луѓето стануваат се позли и позли. Now, a work has to be done in the world and in the church. Треба да се направи, да се изврши дело и во светот и во црквата. And now God is saying you need to start from the spring, from the source of the problem. Господ вели дека треба да започнеме од изворот на проблемот. And if we want to see a better condition in the society, И ако сакаме да видиме подобро состојба во општеството, if we want to see a better way of things in the church, ако сакаме да видиме подобрени listen, нешта во црквата, listen to me very carefully, my friends. внимателно послушајте ме. Change is not coming from here at the pulpit. Значи, промените не доаѓаат овде од говорницата. Remember what we have studied last night. Сетете се што проучувавме вчера. The work is only beginning at the pulpit. Тоа дело, таа работа само започнува од It говорницата. only begins here. Само започнува But овде. if we want to see a change in the church, Меѓутоа, ако сакаме да видиме промени во we црквата, need to bring revival and healing in the family life. мораме во самите семејства да донесеме обнова, оживување и Now- реформа. Now, when the Bible is saying that the church is going to be in a bad condition in the last Кога days, Библијата ни кажува дека црквата ќе биде во лоша состојба во последните денови, this is a general thing. тоа е во генерална смисла кажано. But what we need to understand, Но она што треба да го that разбереме the church is being formed by families. е дека црквата се е оформена од семејство, од фамилија. And what is happening in the church, И она што се случува во самата црква it is only a reflection of the condition of our homes.
е само рефлексија на состојбата во нашите домови. Do you understand what I'm trying to Дали say? ме разбирате што сакам да God кажам? is saying if you want to see a changing in the world, In the world. Господ вели, ако сакате да видите промени во светот and in the church, и во црквата, you need to start working from the spring. морате да започнете да работите од самиот извор. You need to bring healing in the home. Морате да донесете исцелување во домот. You need to take that new pot. Мора да го земете тој нов сад, You need to take the salt. мора да земете солта And you need to go into the family and bring healing. и мора да отидете во семејството и да донесете How исцелување. many of you understood me so far? Дали ме разбирате досега? Because I don't want to speak by myself. Затоа што не сакам сам на себе да се Now избавам. listen to me. If this salt is needed, Ако е потребна оваа сол, that means we said that the family needs healing. тоа значи дека на семејството му е потребно исцеление. Now let's remember what salt represents in the Bible. Do you remember? Дали се сеќаваме што представуваше солта во We Библијата? have studied together. Проучувавме заедно. Now Mark chapter 9, Во Марко 9 глава, verse 50, 50 стих, the Bible is saying that salt means to have peace with one another. Библијата ни кажува дека солта представува состојба на мир, меѓусебен мир. Now if the family needs peace, Ако на фамилијата е потребен мир, when you need peace? When is necessary peace? кога е потребен мирот? Кога? Let me help you. When is necessary peace? Да ви помогнам. Кога е потребен мир? That means that it is war. Тоа значи дека постои судир, That means that there are problems. дека постојат проблеми. That means that in the family is fighting. Тоа значи дека во семејството That means Има that in the борба. family is yelling and not words that we need to speak. во семејството се Bad користат зборови кои што не треба да се користат. And this is the reason what God is saying we need to bring peace into the И family. затоа тоа е причината зашто Господ ни вели дека треба My да brothers- донесеме мир во семејството. My brothers and my sisters, I don't know how to say to you. Драги браќи и сестри, не знам како да ви се But believe обратам. me, if an angel of God can preach these things, Меѓутоа, ако Божи ангел треба да ги проповеда овие I нешта, am eager to sit down тогаш јас со задоволство ќе and седнам. he may preach with power that we may understand the seriousness of these things. За да тој проповеда со таква сила за да можеме да ја сватиме сериозноста на овие нешта за кои Our families are in big problems. нашите фамилии се во големи And проблеми. Satan is trying to destroy the family И сатаната се обидува токму фамилиите да ги уништи. because he knows that if he's destroying the family, he can destroy the church. Затоа што тој знае дека ако ги уништи фамилиите, семејствата, тогаш и црквата ќе. And if he's destroying the church, then what can we expect from the world? А ако ја уништи црквата, тогаш што можеме да очекуваме од светот? And God wants to bring salt into the family. А Господ сака да внесеме сол во семејството. God wants to bring peace in our family. Господ сака да внесеме мир во семејството. But how can we receive this peace? Но како да го примеме тој мир? The Bible is saying, the book of Isaiah chapter 9, Библијата ни кажува за тоа во Исаја 9 глава, verse 6, 9:6, that Jesus is being called the Prince of Peace. дека Исус е наречен кнез на мирот. We need to bring Jesus in our family. Значи треба Исуса да го внесеме во How нашите can we фамилии. get peace? Како можеме да добиеме It мир? is by studying and obeying the word of God. Проучувајќи и послушувајќи го Божјето слово. Let's read from the Bible. Да прочитаме Библијата. Let's go to the book of Psalms 119. Да отвориме во 119 псалм And we want to read verse 165. и ќе го прочитаме 165 стих. 119-165. 165. Listen what the Bible is saying. Послушайте што вели овде Библијата. Yeah, let's see how can we find peace. Yes, please. Оние кои го љубат твојот закон уживаат голем мир, не се сопнуваат на ништо. Who is having peace? Кој има мир? Those who are loving the law of God. Оние кои што го ljubат Божјиот закон. Let's go to the book of Isaiah chapter 48. Да отвориме сега во книгата на Исаија 48 глава. Isaiah 48 and we want to read verse 18. Isaiah 48 Исаја 48, 18. and let's read verse 18.
48:18, yeah. 18, please. О, да внимаваш на моите заповеди. Твојот мир ќе беше како река, а твојата правда како морски бранови. How will we have again peace in our homes? Повторно, како можеме да имаме мир во нашите By домови? obeying the commandments of God. Почитувајќи го Божиот закон, Божите заповеди. My friends, we need to bring salt into the family. Драги пријатели, треба да внесеме сол во нашите We семејства. need to bring the peace of God in our families. Треба да го внесеме Божиот мир во We нашите need to семејства. bring Jesus Christ back in the home. Треба Исуса повторно да го вратиме во We домот. need to bring the study of the Bible in our families. Треба повторно во нашите семејства да ја внесеме And the Библијата reason why God is saying this, и проучувањето на Библијата. А причината зашто Господ ни окажува ова it is because in the family the Bible is not being studied anymore. е затоа што во фамилиите повеќе не се проучува Словото. Maybe you say this is not true. Може би ќе кажете не е вистина. Let me show you something, my friends. Да ви покажам нешто. Listen what is being said here. Да послушаме што се вели овде. Just as you conduct yourself in your home life, Онака како што се однесувате во својот живот дома, you are registered in the books of heaven. сето тоа е запишано во небесните Now книги. here, if he who would become a saint in heaven must first become a saint in his own family. Оној кој што ќе стане светец на небото, прво треба да стане светец во неговото семејство. Where we need to become saints? Каде треба да станеме свети? Not in the church. Не во црквата. Do you know how many families I have seen with my own eyes? Знаете ли колку фамилии јас лично сум видел со свој And собствен maybe очи? you know also И можеби и вие that познавате in the такви, church they look very happy, кои што во црквата изгледаат пресрекно, but when they go home, но кога одат дома, they scream. They Тие yell at each other. викаат еден на друг, They speak all type of words. си упатуваат разни зборови. And the reason it is we don't allow the peace of God to come in our А families. причината за тоа е затоа што не дозволуваме Божиот мир да биде внесен во нашето Look what семејство. is being said further. If the fathers and mothers are true Christians in the family, Ако татковците и мајките се вистински христијани во фамилијата, they will be useful members of the church. тие ќе бидат корисни членови на црквата. Now listen here. It is being said, and be able to conduct affairs in the church И ќе бидат во можност да се справуваат со разни нешта во црквата and in the и society во општеството after the same manner in which they conduct their family. на истиот начин како што се справуваат и со нештата во семејството. Parents, let not your religion be simply a profession, Родители, нека вашата религија не биде само по исповед, but let it become a туку reality. нека стане реалност. This is Adventist home. Ова е исто така I don't know how it's the... Yeah, we have it. You have in it. Macedonia. Now listen what is being said further. In the home, the foundation is laid for the prosperity of the church. Во домот се поставуваат основите за една успешна црква. The influences that rule in the home life are carried into the church life. Влијанието кои што управуваат со животот во домот се внесуваат и во животот на црквата. Do you know what this is saying? Дали знаете што сака да каже со ова? How you conduct at your home spiritually, the same you'll conduct in the church. Како што се однесувате во своите домови, во духовна смисла, така и во црквата ќе биде. I have a question for you, Имам прашање за вас, but please, I want an answer from you. но барам и одговор од вас. Now listen to me very carefully. Внимателно послушајте. If the people, they don't come in the church with the Bible, Ако луѓето не доаѓаат в црква со Библии, what is saying about them in the family? што вели тоа за нивните семејства? Што кажува тоа за нивните семејства? Do you understand what I'm trying to say? Дали ме разбирате што сакам да кажам? What is happening in the church?
Она што се случува во црквата is just a reflection of what is happening in the home. е само рефлексија на она што се случува во домот. If a family is coming in the church Ако семејствата доаѓаат во црква, and they have children, имаат и деца, and when it's the time to pray, и кога е време на молитва, the children are running. децата трчаат ваму The таму, children are praying with the cars into the church. се играат со колички, со играчки во црква. You know what this means? Знаете ли што значи тоа? That means that those children Тоа значи дека тие деца are not taught in the family не се научени во семејство. to respect the time when we meet together with God. Да го почитуваат времето кое што ние го поминуваме заедно со Бога. And listen what she's saying. Therefore, the church duties should first begin in the home. Според тоа, црковните обврски треба најнапред да започнат во домот. What is the first work of the church? Која е првата работа на црквата? To take care of the families. Да се The first work of the church. да се грижи за фамилиите. Because if there are problems in the family, then we'll see problems in the church. Бидејќи ако постојат проблеми во фамилијата, тогаш ќе има проблеми и во црквата. If we don't see religion in the family, we'll not see true religion in the church. Ако не се види вистинска религија во домот, тогаш нема да се види вистинска религија This во is the црквата. first work of the church. Тоа е првата работа што треба да ја работи црквата. I don't know if you have this responsibility in the church. This is deacons. Have you heard about deacons? Се слушнале ли за декани, Have you heard about church elders? за старешини црковни? Do you know that the responsibility of a pastor, Дали ја знаете одговорноста на пасторот? it is to go and preach the truth to the people who have never heard the truth. Дека одговорноста на пасторот е да оди и да им проповеда на луѓето кои што никогаш не слушнале за вистината. The responsibility to take care of the church members. А одговорноста да се грижат за членовите од црквата, And even the families is the responsibility of the elder and the deacons. дури и за семејствата, тоа е одговорност на старешината и на ѓаконите. He has to know what are the problems. Тие треба да ги знаат проблемите во семејството. And then he needs to strengthen the families. И потоа треба да ги охрабрат, засилат семејствата. Listen what is being said. When we'll have a good home religion, Кога имаме добра домашна религија, we will have an excellent religion, meeting religion. тогаш ќе имаме супер религија кога ќе се сретнеме во црква. Now listen here. Look. Do you see? This is church meeting. Ова е црква. Ова е This is how some people are behaving in the church. Еве вака некои се однесуваат во црква. Sleeping in the church. Спијат. Now listen here. Home religion is greatly needed. Многу е потребна, значи голема е потребата од домашна религија. And our words in the home should be of a right character. И нашите зборови во домот треба да имаат вистински карактер, да бидат од Or вистински карактер. our testimonies in the church, Или нашите сведоштва во црквата they don't mean nothing. нема да значат тогаш ништо. Unless you manifest meekness, Ако не покажувате, значи, кротост, kindness, добрина courtesy in your home, и like goodness, if you can say, добрина во домот, да, then your religion is in vain. тогаш вашата религија е напразна. If we will have more genuine home religion, Ако имаме многу повеќе искрена домашна религија, there will be more power in the church. тогаш црквата ќе има многу повеќе сила, ќе има повеќе сила во црквата. In these 13 years of missionary works, I have seen a lot of things. Во овие 13 години од мојата мисионска работа сум видел се и сешто. And one of the things that I saw, И една од нештата што сум ги видел, there are ladies in the church постојат дами, жени во црквата, that they speak more beautiful with the pastor than with their husband. кои што многу по-добро се однесуваат и зборуваат со пасторот отколку со својот маж дома.
Do you understand what I'm trying to say? Дали ме разбирате што сакам? And when you go to the family in visit, И you go to the family, in one family in visit. И кога ќе отидете да посетите некое семејство, Some sisters sit down. What can I serve you? What do you want to eat? What do you want to drink? Everything. ќе видите некоја сестра налик на Марта, значи што треба да послужам, што ќе пиете, што ќе јадете и така натаму. But when the husband is coming from work, Меѓутоа кога ќе се врати мажот од работа, in some families, во некои семејства, go there in the fridge. You'll find something to eat. жената ќе каже: тркни до фрижидерот, ќе си најдеш нешто што да јадеш. One friend of mine was in a family, Еден мој пријател посети беше во едно and семејство, he was sitting at the table, седеше крај масата and they were preparing to eat. и се подготвуваат да јадат. And it was how can I say, a blank, a white, let's say that you cover the table. How you call Okay. it? Чаршаф, значи Just up that you cover the table. чаршаф врз масата, послан. And the husband of that lady in the home tried to put some soup. Мажот од таа жена во тој дом, значи се обидуваше, вика, да налее супа. But he was not so careful, and a little bit of soup fell on the white chasha. Yes, all right. И не беше толку внимателен, па проспе малку од супата на чаршафот, на белиот чаршаф. And his wife И неговата жена smiled, се насмевна. and he said, like, how could you say? She said? She said, donkey. How do you say it? You say, Магар. Magar. It's the same word in Romanian. You say, and she said like this. He smiled and said, Magar. But quite a little, Magar. Се насмевна и му рече магарен. But my friend heard about this. А мојот пријател го слушна ова. And then he said, let's see what is happening if I'm going to split a little bit of soup on charshaf. И си рекол, ајде да видиме што ќе се случи ако јас истурам малку од супата на чаршафот. And he then, oh, excuse me. And the lady said, no problem, И no problem. жената тогаш Don't worry. воред, не се грижи, Don't ништо. worry, no problem. Нема проблем. And he saw the contrast. И потоа го забележа, значи, контрастот, таа разлика. He went home, Си отиде дома, he bought another white charshaf, купил нов бел чаршаф and he sent it on the address of that family. и го испратил на адресата до тоа семејство. And he wrote a message. И напишал порака. This charshaf is from the another Magar. Овој чаршаф го примате од уште едно друго магаре. You understand what I'm trying to say? Се обидувате што сакам. My brothers and my sisters, why? Браќа и сестри, зошто е ова? Why this thing is happening? Зошто се случува ова And you нешто? know what is the reason? Знаете ли која е причината? The reason it is because this spring, family life, it has a lot of problems. Причината е дека изворот во семејствата се соочува со големи And проблеми. we need peace. А потребен ни е мир. We need Jesus in our family. Потребен ни е Исус во нашите фамилии. We need to study the Bible together. Треба заедно да ја проучуваме We need Библијата. healing in the family. Потребно ни е исцеление во Salt семејствата. in the Bible is also a symbol of the grace of God. Солта во Библијата исто така ја представува и Божјата благодат. Colossians chapter 4, Во Колосјаните 4 глава, verse 6. 6 стих. We need the grace of God in the family. Потребно ни е Божјата благодат, Божјата милост во But семејството. where we can find the grace of Но God? каде да ја најдеме Божјата милост? The Bible is saying in Hebrews chapter 4, Библијата во Евреите 4 глава ни вели from verse 14 to verse 16, од 14 до 16 стих that we need to pray дека треба да се молиме to find grace from God, за да примиме, да најдеме милост од Господа, help from God. да примиме помош од Господа. My brothers and my sisters, Браќа и сестри, I know somebody познавам некого that he lost his son in an accident. In one night, his son died. кој изгуби син во сообраќајка, претпоставувам. His son died. What kind of accident? It was a car accident. Значи во сообраќајка, да. And the problem was not so much that his son died, И проблемот не беше во тоа што неговиот син починал, but was a deeper problem. туку
проблемот беше многу подлабок. I don't know why the Holy Spirit put me to ask him. Не знам зошто Светиот Дух ме натера да го прашам. Did you pray when your son died in that night? Го запрашав дали се молеше таа вечер кога твојот син загина. You know what he said? И знаете ли што ми кажа? He left his head down and began to cry. Ја наведна главата и почна да плаче. And this is a businessman. А ова станува збор за He бизнисмен. has everything what he needs. Има се што му треба. But he is not able to find time to pray for his family. Меѓутоа не можел да најде време да се моли за своето семејство. My brothers and my sisters, we need to bring salt in our families. Браќи и сестри, треба сол да внесеме во нашите We need to семејства. bring the study of the Bible in the home. Треба Библијата да ја проучуваме во нашите We домови. need to bring back prayer in our families. Треба да ја вратиме молитвата во нашите семејства. We need to bring peace in our families. Треба да внесеме мир во нашите семејства, Not fighting, а не борба. not calling each other by the name of the animals from the zoological А park. не да се нарекуваме еден друг со имињата од животните од зоолошка градина. No, my friends. Не, драги We браќи. need to bring Jesus Christ in our families. Треба Исуса Христа да го внесеме во And нашите maybe семејства. you don't believe, И можеби не ми верувате. but this is the condition of the families in the church. Но ова е состојбата на семејствата кои што се дел од црква. Behind the closed doors, this is what is happening. Зад затворени врати токму ова се случува. When you don't pray, Кога не се молиш, when you don't study, кога не with проучуваш, this stress that the world is со producing, целиот овој стрес што го добивате од светот, you will speak to your wife or to your husband ќе му се обратите на својата жена или на Words. својот маж, words that you have never thought you will speak to со him. зборови кои што никогаш не сте ни помислувале дека ќе ги изустите. This is why the Bible is saying that the love of many will wax cold. Затоа Библијата вели дека љубовта на мнозина ќе олади. My brothers and my sisters, Драги браќи и сестри, in the book of Revelation, во Откровението, Jesus is being depicted. Jesus is being presented Исус е представен as the one како некој who is knocking at the door. како оној кој што чука на He вратата. wants to enter into a house. Тој сака да влезе во домот. He wants to enter in the family. Тој сака да влезе во Now семејството. let me ask you this. Да ве запрашам. Who is Elisha representing? Кого Do you remember? кого го представува Елисеј? Се Who сеќавате is ли? Elisha representing? Кого го представува Елисеј? Jesus Christ. Исуса. Now do you remember Дали се сеќавате? where was the first miracle that Jesus did when was upon this planet? Дали се сеќавате каде го направи првото свое чудо Исус кога беше овде на оваа земја? Where Jesus began his ministry? Каде Исус започна со својата служба? At the spring. Кај изворот. Do you know what was that spring? Се сеќавате ли кој беше тој извор? It was at a moment when a family Тоа беше моментот кога семејство was born. се раѓаше едно ново семејство. By this, Jesus was showing Со ова Исус покажа, if the family is destroyed, со ова Исус покажа дека ако семејството се уништи, if worship at home is gone, ако дома нема служење, if we don't have time in the home to study and to pray, ако дома немаме време да проучуваме и да се молиме, do you think that at the school the teachers are learning your children how to study and pray? дали мислите дека вашите деца во училишта учителите ги учат како да се молат и проучуваат? Do you think so, my brothers and my sisters? Дали така мислите? And do you believe И дали that верувате with 1 hour in a week, дека еден час неделно from 11 o'clock to 12 o'clock, од 11 до 12 in the Sabbath, во саботен ден something will change in the life of your children? нешто ќе промени во животот на вашите деца? This is insanity, my friends. Ова е лудост ако така се мисли. You give your children to the world all these hours. Цела недела, цела седмица вашите деца се во рацете на светот. No time to pray with your children. Немате време да се молите. No time to study the Bible. Немате време да No проучувате family altar. Нема никаков Nothing. семеен олтар, не постои ништо. And you expect them to remain in the church. А вие очекувате да останат во црква. And then you are crying for the pastor to come. И потоа ќе го викнете пасторот And you blame everyone и ќе ги обвинувате сите.
but you don't want to see the real problem, Меѓутоа не сакате да го согледате вистинскиот проблем, that I was the problem. дека вие самите сте проблем. God is saying that in the last days, Бог вели дека во последните He денови wants to bring revival in the church. Who? Christ wants to bring revival in the church. I thought you said she. No. Исус сака да донесе оживување во црква. God wants to heal the nation. Господ сака да ја исцели My friends, нацијата. let me ask you this. Да ве запрашам вака. Are you looking at the young people in Macedonia today? Дали сте ги погледнале младите луѓе денес? Do you see how the young people in Macedonia are looking? Дали сте ги погледнале младите во Македонија како изгледаат? Tell me. Кажете ми. With these young children and young people who are growing, Со ваква младина, вакви млади деца кои што растат, what type of future do you see? каква иднина очекувате и каква иднина гледате? What type of future do you see, my friends? Каква иднина гледате? Nobody wants to work. Никој не сака да работи. Сите се на телефоните, нели? Do you look at them? Дали сте ги виделе? And this is showing to us the condition of the families. And this is. This is showing to us the condition of the family. Значи ова ни ја покажува само каква е состојбата на семејствата. Listen what the Bible is saying in Malachi chapter 4. Послушајте што ни вели Библијата во Малахија 4 Look глава. what is the burden of God in these last days. Who want God to save? Да видиме која е желбата Божја во овие последни денови. Кого тој сака да спаси? Listen what the Bible is saying. Malachi chapter 4, verse 5 and 6. Малахија 4, 5 и 6. Listen what the Bible is saying. Познати стихови. Please. Еве ќе ви го испратам пророкот Илија, пред да дојде Господовиот ден, ден голем и страшен. Тој ќе ги обрне срцата на татковците кон синовите, а срцата на синовите кон татковците, за да не дојдам и да не ја удрам земјата со проклетство. Do you see what God is saying? Дали гледаме што вели овде Бог? If the family is not changed, the nation is cursed. Ако не се промени ситуацијата во семејството, тогаш нацијата е проколната. If the family is not changed, the church is under a curse. Ако семејството не се промени, тогаш и црквата е And you под can проклетство. expect whatever you want. И можете да очекувате што сакате. You can blame the preacher, the pastor, the committee of the church. Можете да го обвинувате пасторот, можете да го обвинувате и одборот на црквата. Who is spending more time with your children? Кој поминува повеќе време со вашите деца? You or the Вие pastor? самите или пасторот? Who? Кој? Why you are blaming somebody that is spending less time with your children than you? Тоа зошто обвинувате некого кој што поминува многу помалку време со децата отколку вас? Who is having more influence in their life? Кој има повеќе влијание врз нивниот My живот? brothers and my sisters. Браќа и сестри. Jesus is willing to bring a spirit of prayer in the family. Исус има желба да внесе дух на молитва во вашите He семејства. wants to bring us again to Bible study. Тој исто така сака да не поттикне на проучување на Библијата. And this is the work that Christ wants to do in every family. И тоа е делото кое што Исус сака да го стори во секое семејство. God wants to do this in the family of my brother Borja. Тоа Исус сака да го стори и во моето семејство, In my family. во неговото In the семејство, brother Danilo. во семејството на брат Brother Даниел, Zoran. брат Зоран. All of us, we need to have this experience in our home. Секој од нас треба да го има ова искуство во нашиот дом, Because во the својот time дом. is very short. Затоа што времето е кратко. And believe me, И верувајте ми, from tomorrow night, од утре вечер, we are going to show that we are living in the last day of this earth's history. јасно ќе покажеме дека навистина живееме во последните денови од историјата на My оваа friends, земја. only a miracle, Пријатели мои, само чудо, only a miracle само чудо is this that we see today. е да Only се a сеќаме. miracle that we can see each other today. Само чудо е тоа што можеме да се видиме вечерва едни со Persecution is други. going to start very soon, Многу скоро ќе настапи прогонство, and we are not ready. а ние не сме спремни за тоа. Our families are not ready. Нашите семејства не се спремни. We are not having this salt in our lives. Ја немаме солта во нашите животи. And you know what is happening with the salt? А знаете ли што се случува со That солта? loses its properties Кое што ќе облуткави, is going to be stepped on the feet. ќе биде Drop down. изгазена.
This is going to happen in the persecution time. Ова ќе се случи во времето на прогонството. My friends, Пријатели we мои, need to have this experience. мора да го имаме ова Listen искуство. what the Bible is saying in Zechariah chapter 12. Послушайте што ни вели Библијата во Захарија 12. Zechariah Глава. chapter 12. Zechariah Захарија 12. chapter 12. And let's read from verse 10. Захарија 12, from verse, 10. од 10 стих читаме. Listen. All right? Please. Only. 10, and I'm continuing okay. to show you. А врз Давидовиот дом и врз Ерусалим ќе излеа милостив и молитвен дух и ќе гледаат на оној кого го прободеа, ќе тажат над него како над единец, ќе го оплакуваат горко како првенец. Now, where we will see this spirit of prayer? Каде ќе може да се види ваквиот молитвен дух? Now, let's read verse 12. Сега да го прочитаме 12 стих. Please. И земјата ќе плаче, секое семејство насамо, и нивните жени насамо, семејството на Давидовиот дом насамо, и нивните жени насамо, семејството на Натановиот дом насамо, и нивните жени насамо. Verse 14. 14 стих. И сите други семејства, секое семејство за себе, и нивните жени насамо. Where God is willing to bring this revival? Каде сака Господ да го внесе ова оживување? God is saying every family. Господ вели во секое семејство, Because He wants to save the family. затоа што сака да ги спаси My семејство. friends, do you know that when the flood has come in the times of Noah, Дали знаете дека во времето на Ној, кога доаѓаше потопот, God provided a place for the salvation of the mankind. значи Господ обезбеди место за спасение на Божиот род. Was на that ark? човечкиот Do you род. remember? It was that ark. Тоа беше она Ноева арка, се But кажа. if you read in the Bible, Меѓутоа, ако прочитате во Библијата, that ark was, how can I say, was being assembled more with a house than with a ship. таа арка изгледа многу повеќе на куќа отколку на брод. It had inside rooms, Внатре, нели, имаше соби. 3 stores, На 3 спрата, 1 door, една врата and a window. и прозор. What is this? Што означува ова? This is a house. Ова е куќа. And what God was trying to show to the people, И што сакал Господ да им покаже на луѓето? that He wants to save families. Дека сака да ги спаси семејства. He doesn't want to save individuals. Тој не сака да спаси He индивидуалци, wants to save each one of us. туку секого од нас. My friends, Пријатели мои, this is the work that God is willing to do in our families. ова е делото што Господ сака да го стори во Now, нашите in this семејства. work, Во ова дело, при ова God работа, needs a new vessel. на Господа му е потребен нов сад. Not any type of vessel, Не било каков тип на сад, a new vessel. туку нов. Now, let me ask you this. Да ве запрашам. Who is the responsible Кој е одговорен in the home во домот to protect the family, да го заштити семејството, to open the Bible, да ја отвори Библијата, to pray for the family? да се моли за семејството? Whom God gave this responsibility? На кого Господ му ја довери оваа одговорност? To the husband. На мажот. I don't know what the verse is saying in Malachi. Не знам како вели стихот во I Малахија. don't know how it is translated in Romanian language, in Macedonian language. Не знам како е преведено дека But во I македонскиот, heard the word но слушнав збор tatko. татко. Ni majko, no? Не мајка, туку татко. Ni majko. Tatko. That means the father in the home. Тоа значи таткото, да, во семејството, во домот. My friends, Пријатели мои, this is something painful for me to say, ова е многу болно што ќе го кажам за мене, but I have to say it. но мора да го кажам. The reason why the families are in the condition that they are Причината зошто семејствата се во такви состојба во која што се and the reason why the church is in the condition that it is, и причината зошто црквата е во состојбата во која што е it is because we don't have spiritual fathers anymore in the family. заради тоа што во семејствата повеќе немаме духовни татковци. And the Bible is saying А Библијата вели that is going to come a time дека ќе дојде време when God is going to look at the husbands
Кога Господ ќе погледне на татковците, and the father, the priest of the home, над свештеникот во домот, and he will say like this, и ќе каже вака: where is the flock that I have given to you? Каде е стадото што ти го дадов? Where is the flock? Каде е стадото? Where are those children that you have taken the responsibility to bring them on this world? Where are they? To bring them? To bring them in this world, like to give them life. Каде се сите оние деца кои што ти беа дадени на одговорност да ги доведеш во живот? You know, the Bible is saying that Christ is the head of the husband. Библијата ни вели дека Христос е глава над мажот. The husband is the head of the wife. А мажот е глава на жената. And children, they have to respect both the father and the mother. А децата треба да ги почитуваат и таткото и мајката. But when Adam and Eve sinned, Меѓутоа кога Адам и Ева сгрешија, God didn't call Eve first. Бог не ја повикал најнапред Ева, He said like this, туку рекол вака: where are you? Каде си, Адаме? Where is the responsible of the home? Каде е одговорноста за домот? Where is that man that had the responsibility to protect the family? Каде е тој човек кој што имаше одговорност да го заштити семејството? And God had only one question for him. И Господ имаше само едно прашање за Адама: What are you doing here? Што правиш овде? My friends, Пријатели мои, I am a father of 2 children. јас сум татко на 2 деца. I am a husband also. Јас сум исто така и I want сопруг. to ask you in the name of Christ. И сакам да ве запрашам во името Христово. Do you pray for your family? Дали се молите за вашите семејства? Do you open the Bible in front of your family? Дали ја отварате Библијата пред нив? Do you gather the family at the family altar? Дали го собирате своето семејство во крај Do you семејството? call the children from the house and say, now is the time for worship together? Крај семениот олтар, и дали ги повикувате децата да им кажете дека сега е време за Do богослужение? you phone your child on the phone and say, my son, I want to pray for you? Дали ќе го повикате својот син на телефон и ќе му кажете: Сине, треба да се молам за тебе. Jesus is coming, son. Сун. I want to pray for you. Исус доаѓа, сине, треба да се молам за тебе. My friends, this Пријатели is мои, the work of the Father. ова е работата на татко. This is the new vessel that God is trying to use to cleanse the families. Ова е новиот сад кој што Господ се обидува да го искористи за да ги очисти семејствата. I have no right to come in your family to do this work. Јас немам право да дојдам во вашето семејство и да ја вршам таа работа. But God has empowered each father in this church, Меѓутоа Господ му дава сила и моќ на секој татко од оваа црква, each husband in this church, секој сопруг во оваа црква, to be the savior of the family. да биде спасител на своето семејство. What was put on that spring of water? Што беше ставено на изворот на водата? Salt. Сол. Now I want to close with a thing. Сакам да завршам на следниот начин. Do you know what is the excuse of the husbands, of the fathers? Дали знаете кои се честите изговори на сопрузите и татковците? We are working too much. Премногу работиме, We are very tired. многу сме уморни And this is the reality. и тоа е реалноста. Especially in a family, let's say that where the children, they don't want to do anything. Where the children, they don't Посебно want во to do оние anything. семејства кај што децата ништо не прават. There are a lot of burdens that are on the shoulders of the father. И тогаш голем дел од товарот е врз плеките на таткото. But I want to remind you something. Меѓутоа сакам да ве потсетам на нешто. Do you remember where was this place? Се сеќавате ли каде се наоѓаше ова место? Where was the action of this story was happening? Каде се случуваше целата оваа сторија? What was the name of that city? Како се викаше градот? Jericho. Do you remember? Ерихон. Now, you remember that in the past, Се сеќавате дека во минатото that place was a blessed place. ова место било благословено. That place was under the blessing of God. Ова место беше од Бога благословено. We read that in Genesis chapter 13. Прочитавме дека во Битие 13 глава And there it is being shown something. и таму ни се покажува нешто. God is presenting to us Господ ни представува a family that was destroyed семејство кое што беше уништено because of one decision.
заради една единствена одлука, that a father took. која што ја донел таткото. One decision Само една одлука. was Abraham and Lot. Нели беа Аврам и Лот. Both of them very rich people. И обајцата многу богати. They were so rich that they were not able to stay together in one place. Значи беа толку богати што не можеа да се задржат и обајцата на едно But место. because the shepherds were fighting, Меѓутоа затоа што настана борба меѓу пастирите, Abraham said, Аврам рече: let us not fight. да не се бориме повеќе, Because the Canaanites, затоа што хананците, Perizzites, yes, the Stay- pagans паганите are looking at us how we are fighting. гледаат и гледаат дека ние се тепаме меѓу Let's себе. not fight. Да не се тепаме повеќе. People are watching. Луѓето гледаат. Let's not fight, brothers. Да не го правиме тоа And повеќе. then Abraham said, И Аврам ќе каже: choose you first. ти прв избери. Who was the oldest between them? Кој беше постар од нив? Lot or Abraham? Аврам. Abraham, yeah? Аврам беше Who постар. had more power, Lot or Abraham? Кој имаше повеќе моќ, Аврам или Лот? Who was younger? Кој беше помлад? Who was having more strength, more Кој power? имаше повеќе сила, моќ? Лот. But, Помлад. but instead of Lot to say to Abraham, Но наместо Лот да му каже на Аврама: no, uncle, не, чичко, you have to choose. ти треба да избереш. This is your right. Тоа е твое право. He was selfish. Тој беше себичен. And then he looked Погледна наоколу and he saw a place that was green. и погледна една зелена долина. It was this valley. Тоа беше оваа долина. And he saw the place there and he said, this is profit. Го виде местото и рече: овде има профит. This is a good place for my sheep, Ова е добро место за моите овци, for my cattle. за моите стада. And he said, I will go there. И рече: ќе одам таму. Now listen, a rich man, Послушайте, значи богат човек, a blessed man, благословен, a man that had everything that he wanted. човек кој што имаше се што ќе посакаше, But he said, I want more. но велеше: сакам уште, I want сакам more. повеќе. And because of that single step, И заради тој единствен чекор, he destroyed his own family. тој си го уништи своето семејство. And one day God said, И еден ден Бог рече: how can I destroy Sodom and Gomorrah како да ги уништам Содом и Гомора, without telling this to Abraham? без ова да му го кажам на And Аврам. God said, I know Abraham. И Бог кажа: јас го познам I Аврама. know what type of religion he is having in the home. Знам каква религија тој има во својот дом. I know how he is presenting my principles in the home. Знам како ги поучува моите начела во својот дом. He is not telling to his children not to watch on television and he is watching. No. Тој не им вели на своите деца: немојте да гледате телевизија, а тој во исто време He is гледа. not doing like this. Тој не прави така. He is leading by example. Туку тој ги поучува со свој собствен And пример. because I see him, the way that he is behaving in his family, Значи начинот на кој што тој се однесува во своето семејство, I want to tell you, Abraham, what I'm going to do with Sodom and Gomorrah. заради тоа Господ сака да му каже на Аврама што ќе стори со My Содом и friends, Гомор. when God went to Abraham, Пријатели мои, кога Господ дојде кај Аврама, Abraham said, Lord, Аврам му се обраќа и му вели: please, Lord, Господе, те молам, Господе, don't destroy Sodom and Gomorrah. немој да ги уништиш Содом и Please, Гомор. Lord. Те молам, You Господе. know why he was pleading? Знаете ли зошто го молеше го Бога? Because Lot and his family were there. Затоа што Лот со своето семејство беа таму. And he said, Lord, if there are going to be 40 people, И му велеше на Господа: ако се барем 40, 40 people, you are going to destroy it. зарем ќе ги уништиш? Lord, if there are going to be 30 people, Барем 30 ако, 20 people, 20 ако, 15 people. 15. And then said, Lord, one more time. И потоа ќе каже уште еднаш: Lord, 10. барем 10 да се, Господе. And God said, if there are going to be 10, И Господ му вели: ако се 10, I promise to you, ти ветувам, I will not destroy the city. нема да го уништам градот. You know why Abraham didn't say 5? Знаете ли зошто Аврам не рече 5? You know why? It's because he made immediately the calculation in his mind. Затоа што веднаш
направи пресметка во својот ум and he said, if Lot и си рече, ако Лот, has not done any missionary work, ако Лот воопшто не е сторил никакво мисионско no дело, evangelistic meeting in Sodom, ако не направил ни една евангелизација во and he Содом, only took care of his family, и ако само се погрижил барем за своето семејство, is sufficient. тоа е доволно. How many people were needed Колку луѓе биле потребни to save Sodom? за да се спаси Содом? 10. 10. Who came out from the city? Кој излегол од градот? Lot, Лот, 1. само еден. His wife, Неговата жена, 2. двајца, добро. 2 other daughters Уште две керки, that they were not married. кои не беа омажени. This is what the Bible is saying. Тоа ни го вели Библијата, не? 4. Четворица. But the Bible is saying Но Библијата вели in и Genesis 19 во Битие 19 глава that Lot had daughters дека Лот имаше керки in Sodom во Содом that were married. кои беа мажени. So if they saying daughters, that means plural, Значи, ако вели керки во множина, that say at least 2. барем две. We are not counting the sons-in-law. We don't count them. Значи, не ги броиме тука зетовците. So we have Lot, Значи, го имаме Лот, his wife, неговата жена, 2 daughters, две керки, never been married, кои што никогаш не се and омажени, at least 2 other daughters. и барем уште две други. 6. Тоа се 6. And the Bible says И Библијата вели, that when Lot departed, кога Лот излегол, he had workers with him. Workers, shepherds, people that were working with him. departed from where? Departed from Abraham. When they departed from Abraham. Кога Лот се одвоил од Аврама, нели со себе имал и работници, односно пастири. My friends, Пријатели мои, Lot was not able Лот не беше во состојба to save at least his family. да си го спаси барем своето семејство. Do you know that for God, Дали знаете дека за Бога, if you don't do any missionary work, ако не сторите никакво мисионско but дело, just in your family, но ако барем тоа го направите во своето семејство, for God is sufficient. тоа за Господа е доволно. Where are your children? Каде се вашите деца? Where is your family, husband? Father, where are they? Татко, каде е твоето семејство? Каде God си? said, Господ вели, I will heal this land. ќе ја исцелам оваа If земја. I found 10, Ако најдам барем 10, one family, My family? one family. Едно семејство. But God didn't have this possibility. Меѓутоа немаше Господ таква можност And you know why? со Содом. You know why this house was destroyed? И знаете ли зошто тој дом беше уништен? Listen what the Bible is saying in Proverbs 15:27. Послушайте што ни вели Библијата во Пословици 15, 27. 27 стих. Listen what the Bible is saying here. Пословици 15, 27. Listen what is being said. Proverbs 15:27. Listen. Yes, 27. Користолюбивиот го разурнува својот дом, а кој го мрази подкупот ќе живее. I don't know how it's sounding in Macedonian, but the Bible is saying, who wants to be richer and richer, he is not satisfying. Значи, не знам како звучи ово на македонски, но Библијата вели дека овој кој што сака да биде се побогат и побогат, никогаш не е задоволен. He is destroying his family. Никогаш не е задоволен и тој ја го уништува своето семејство. And this is not a question mark. А овде немаме прашалник. This is not a fairy tale. Ова не е некоја приказка. This is something sure. Туку ова е сигурно, ова е така. Families are destroyed Семејствата биваат уништени because they don't have salt in the family. заради тоа што нема сол во семејството. Do you remember Дали се сеќавате in what was transformed the wife of Lot?
Во што беше претворена жената Лотова? Do you remember in what? Се сеќавате? In what? Салот. In a pillar of salt. Значи во столб, како. Look what the Да, spirit од of сол. prophecy is saying. Што вели духот на Who пророштвото? was guilty for the death of the wife of Lot? Да видиме кој беше одговорен за смртта на Лотовата жена. Here is said, again the solemn command was given to hasten. Повторно беше дадена свечена заповед да се побрза, For the fiery storm would be delayed but a little longer. затоа што огнената бура ќе биде одложена само за малку. But one of the fugitives Но еден од бегалците ventured to cast a look backward to the doomed city. си дозволи да погледне назад кон проколнатиот град. And she became a monument. И таа стана споменик. I like this word. Ми се допаѓа овој збор. Spomenik. Yes? Of God's judgment. Споменик на Божјиот суд. Now listen. If Lot himself Ако самиот Лот, had manifested no hesitancy, ако самиот Лот не манифестираше no delaying, ако самиот Лот не беше нерешителен to obey the angel's warning, да го послуша предупредувањето од ангелот, but fled toward the mountains quickly, туку бргу ќе побегнеше кон планините, his wife неговата жена was able to be saved. исто така ќе побегнеше, односно ќе беше спасена. Now listen here. The influence of his example Влијанието на неговиот пример would have saved her from the sin ќе ја спасеше од гревот that sealed her doom. која ја запечати нејзината судбина. Whose influence? Чие влијание? Lot's influence. Do you remember? Влијанието на Лот. When the angels came and they say, Lot, come out, Lot. Се сеќавате како ангелите го влечеа And буквално. the Bible Лот is saying да that го излече. Lot was delaying. А Библијата ни вели дека He Лот was looking се around. размислуваше, гледаше наоколу. And who was looking at Lot? А кој гледаше во Лот? His wife. Неговата жена. And because of his example, И заради неговиот пример, his wife was lost. неговата жена беше изгубена. My brothers and my sisters, Браќа и сестри, every time секогаш when Lot was putting salt into the food, секогаш кога Лот ќе ставеше сол, ќе ја засолеше својата храна, he remembered ќе се сетеше. that his wife was lost because of his example. Ќе се сетеше дека неговата жена беше изгубена заради него. Заради Jesus неговиот said, пример. Исус вели, remember Lot's wife. сетете се на Лотовата жена. Do you hear this, my sisters? Го слушате ли ова? Mothers, do you мои hear сестри, this? мајки, Every time when you'll cook in the kitchen секогаш кога готвите во кујна and you put the salt, и ќе ја засолувате ask храната, yourself, запрашајте се, what is your influence as a mother to your children? какво е вашето влијание како мајка врз вашите деца? What is your influence as a father to your family? Какво е вашето влијание како татковци врз семејствата? But Jesus Но Исус is able може to heal the family. да го исцели семејството. My friends, this is a promise from God. Пријатели мои, ова е Божје So I ветување. want to beg you, Затоа сакам ве преколнувам, I want to pray for you преколнувам. and ask you a И very сакам simple да thing. се помолам за вас и да побараме едно нешто Look at единствено. your daily life. Погледнете си го својот I'm секојдневен живот. speaking right now to the husbands and the parents. Им се обраќам на татковците Look at your и daily на life. сопрузите. Погледнете го својот. Who is blessing you so Живот. much? И запрашајте се, кој е тој кој што ве благословува? With work Благословува толку многу and со maybe работа money и можеби со пари, that you don't have any time with your family. а да немате време да поминете со своето семејство. I am not guessing. Не нагодувам. It's Satan. Тоа е сатаната, тоа сум сигурен.
Because if you don't have time to study the Bible, Бидејќи ако немате време за проучување на Библијата, if you don't have time to pray, ако немате време да се молите, if you don't spend time with your family, ако не поминувате време со if своето you don't семејство, help them to come to Christ, ако не им помогнете да ги донесете кај who Христа, is stealing this time with your family? тогаш кој го краде тоа време кое што е наменето за вашето семејство? Do you understand what I'm trying to say to you? Дали ме разбирате што сакам да кажам? And that means А that in тоа the значи home, дека во домот we need to have a committee, треба да имаме a board meeting. одбор, да. And we need to say, look here, И треба да речеме, we need to make some changes quickly. треба да направиме одредени промени и тоа многу брзо. Because we cannot continue like this. Затоа што не можеме да продолжиме вака. It is better to eat only bread with water. Подобро е само леп и вода да има, But nobody is dying for hungry in Macedonia. Nobody. но како што знам, никој не умира од глад во Македонија. It is better like this, Подобро е вака, but with a family that is close to God. туку со со семејство кое што е блиско до Бога, Not like Lot. а не како Лот. Did you understand what we have studied tonight? Дали разбравте што проучувавме вечерва? How many of you do you want to say, Lord, Колку мина од вас сакате да кажете, Господе, help me помогни ми to bring a revival and a reformation да донесам оживување и реформа in my family? во моето семејство? Do you want this? Дали го посекувате This ова? is the most important work. Ова е најважната работа. May God bless you. Нека Господ ви Let's благослови. pray together. Да се помолиме на крајот сите заедно. Dear Heavenly Father, Драги татко наш небесен, we want to thank you very much, Lord, for this occasion when we have studied the Word of God. сакаме многу да ти се заблагодариме за оваа можност што ја проучувавме Библијата. Lord, we can see that thy word is cutting deep in our hearts. Можеме да видиме, Господи, дека Твоето Слово сече длабоко во нашите срца. Some of us, we do recognize that we are not in a good position, Некои од нас препознаваат дека не сме во добра but we don't have power. ситуација, но немаме сила, Господи. Lord, please Господи, те молиме, help us. помогни ни. Help all the fathers and the husbands from this place. Помогни им на сите татковци и сопрузи од ова место овде. Help us, Lord, to understand the responsibility that you have given us in the family. Помогни ни, Господи, да сватиме одговорноста што си ни ја дал да ја имаме во семејството. Lord, bless the mothers in this place. Господи, благослови ги и мајките на ова место. Help us, Lord, to understand the responsibility that we have for the children. Помогни ни, Господи, да сватиме одговорноста што имаме кон децата. And help us to put aside И помогни ни да тргнеме се настрана, everything се that is stealing the time for prayer што го краде нашето време за молитва and study и проучување and spending time with our families. и време кој што треба да го поминуваме со нашите семејства. Lord, you may bless all the families from this church. Господе, благослови ги сите семејства од оваа црква. For we ask in Christ Jesus' name. И ова го побаравме во Христово име.